पूरे भारत का जो हालात बन रहे हैं, मोदी सरकार जिद्दां बुरी तरह घेर रही है, सारे पासियां तो दुश्मन चढ़ के आ रहा। जिहड़ा तालिबान है उन्होंने कल ही अजे जिहड़ा हथ मिलाया चाइना के नाल, वो जिहड़ा भारत के विरोधी माहौल बन रहा, उन्होंने सारी कासे के चलद्या होया सरकार सरैंडर मोड च वो सिखां नाल सांझ विगाड़ना नहीं चाहती। वो पंजाब बॉर्डर स्टेट होने करके अपनी सांझ पंजाब नाल विगाड़ना नहीं चाहती, माहौल सुखावा चाहती है। ਆਪਾਂ क्यों ना सरकार ਨੂੰ डिप्लोमैटिक वे ਦੇ ਨਾਲ भी प्रैशर बिल्ड करिए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ भी भाई आ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪੰਗੇ ਨਾ ਪੈਣ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਚ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। सरकार अगे इंपैक्ट इस गल का ही पैंदा, इस गल का ज़्यादा प्रैशर बनता कि समुची कौम एको गल कह रही है, असीं वखरे वखरे नहीं जंग जित सकते। मसला बंदी सिंघां दा कि मैं बाहरों आ रहे डॉलर तो नहीं इकट्ठे करने चाहता, या मैं ये अपनी लीडरी तो नहीं कड्ढी। सरकार कह चुकी है कि 9 सिंघां की रिहाई होनी चाहिए, और नोटिफिकेशन है, वो सरकार की गल रस्सा पाने लई सानूं प्रैशर बिल्ड करना पैना। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਬੇਦਾਗ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੰਥ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 6 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। सरदार परमपाल सिंह सवराज साडे नाल ने, उन्हां दे नाल गलबात करांगे। भाई साहब, सब तो पहला स्वागत है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला सवाल है जी, 4 तरीक नूं जिहड़ा सी पंथक इकੱਤਰਤਾ बुलाई जाती है, वड्डियां सिख जथेबंदियां समूहक रूप दे विच जिहड़ा उत्थे शमूलीयत करदियां, तां गुरुद्वारा अंब साहब दे विच अज पंथक इकੱਤਰਤਾ बुलाउण दा 2 दिन बाद कारण की मानदे हो जी? देखो वीरे, एक्चुअली की है भी सब तो पहला जो थोड़े दिन पहला गवर्नर को एक मंग पत्र दिता जाना सीगा, ते वो जिहड़ी आवाज़ सीगी वो समुचे पंथ तक सांझे रूप च गई। और चाहे कोई कलाकार है, चाहे कोई वकील है, चाहे कोई किसी भी किते दा है, सारी कौम ने सांझे रूप दे विच उन्होंने सपोर्ट किया। और बड़ी वड्डी तादाद दे विच एक इकट्ठ होया जिहड़ा फतेहगढ़ साहब की पावन धरती तो गवर्नर हाउस तक जाके गवर्नर को मंग पत्र दे के जी। ओबीअसली गल है, जेडे एडा वड्डा इकट्ठ जिहड़ा आटोमैटिकली एक चंगा इंपैक्ट सीगा। इन बिटवीन की होया कि दल खालसा ते किसान जथेबंदियां वालों सांझे तौर पर एक आवाज़ दी गई कि पंजाब दे विच जिहड़ा मिनिस्टर है सोम प्रकाश, जिहड़ा सेंटर का मिनिस्टर है, उस पंजाब की नुमाइंदगी करता सेंटर च, क्यों ना उन्होंने घेरिया जाए जाके और उन्होंने टैक्नीकली समझाउण की कोशिश की जाए। भाई जसपाल सिंह जी मंझपुर नूं नाल लिजा के टैक्नीकली सरकार गलत है, सरकार ने खुद नोटिफिकेशन करन तो बाद सरकार पिछे नहीं हट सकती। सरकार ने जिहड़ा 2019 दे विच नोटिफिकेशन किया है, वो अज 2.5 साल हो चुके हैं, ये मसला उत्थे दा उत्थे ही खड़ा, बंदी सिंह रिहा नहीं होए, तो सेंटर के मिनिस्टर की जवाब तलबी की जाए। वो कुदरतन की होया, तुसी सारिਆਂ ने अपने चैनल पर लाइव दिखाया उन्होंने कि वो मिलिया नहीं। उस तो बाद हाईवे जैम होया, तो उत्थे जिन्नियां भी धिरां आईयां होईयां सी, उन्हां सारिਆਂ ने फैसला किया भी क्यों ना ये मसला सारिਆਂ दा सांझा मसला है, तो ये लिए एक इकੱਤਰਤਾ बुलाई जाए जिहदे समुचियां सिख जथेबंदियां नूं इनवाइट करके उन्हां नाल राय करके अगली रणनीति घड़ी जाए। तुसीं देखिया 4 तरीक का दिन सीगा, वो भी मीटिंग तुसीं लाइव दिखाई कि सारियां सिख जथेबंदियां ने आपसी वितकरियां, मतभेदां, धड़ेबाजियां, हर तरह के वखरेविਆਂ तो उत्ते उठ के सांझी आवाज़ में एक गल कही कि आपां एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाइए जिहड़ा कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई के मसले के उत्ते पैरवाई कर सके। क्योंकि रजिंदर सिंह जी 2 पहलू ने, एक पहलू आ कि सारा का सारा काम जुडिशरी के थ्रू होना, मतलब कोर्ट के थ्रू होना। बहुत सारे केसिस जिहड़े कोर्ट च पेंडिंग पे ने, बहुत सारे केसिस जिहड़े ने कोर्ट में होने करके उत्थे सानू वकीलों की लोड़ है, सारा काम ही वकीलों ने करना, तो असीं उहदी पैरवाई करनी सिर्फ। दूजा पहलू ये कहता कि बहुत सारे बंदी सिंह ने जिन्हां दी रिहाइयां जिहड़ियां सजावां ने पूरियां हो चुकियां, रिहाई पेंडिंग है, सरकार रिहाई नहीं कर रही। निक्के निक्के लॉजिक्स ने, छोटे छोटे जिहड़ियां अंक मतलब औकड़ां जिहड़ियां ओह विच अड़िके बणियां होईयां ने, उहदे लई सानू सरकारां नाल भी गल करनी पैनी।
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਬੀਅਸਲੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਕੱਠ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੰਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਚ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੰਪੈਕਟ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਹਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਵੱਖਰਾ। ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਜੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਨੇ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਰਣਨੀਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਬਾਈਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਮੁੱਛ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲੀਡਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਸਲਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ 2 ਮੁਹਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਹਾਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੀਏ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਏ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲ ਰੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਬੇਦਾਗ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪੰਥ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਫਦ ਭੇਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਕਿ ਉਹ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰੈਂਡਰ ਮੋਡ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪੰਗੇ ਨਾ ਪੈਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਸੀ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਜੀ।
ਉਹ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਿਆ 30 ਸਾਲ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 25 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਕੋਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਬੂਤ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਖਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਕਿਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ? ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ, ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੁਰਾਹੇ ਤੇ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਤੇ ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਖਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਕੇ ਵੀ ਖੇਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਆ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਰਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੌਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਫੱਟੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਖੜਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਔਰੰਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਫਾੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਜ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਨਕਸਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰਨਾ ਦਲ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨਾ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੀਰਾਂ ਤੋਂ, ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ, ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ तमाम ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।